بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ حفیظ الرحمان صاحب، برجیز طاہر صاحب، پرویز رشید صاحب، چودھری عابد رضا صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، فرمان علی خان صاحب، ہمارے شیر رانا فاروق صاحب، ہمارے ایک اور شیر برکت جمیل صاحب، نسرین بانو صاحبہ، اور میرے شیروں، دلیروں، بہادروں، بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، بہنوں، ماں، السلام علیکم. آپ کو محمد نواز شریف کی طرف سے اور محمد شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم. پہلے بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، میں انتظار کرتی ہوں، بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ بھائیوں، بیٹھ جاؤ. کوئی بات نہیں، آرام سے باتیں کرتے ہیں، آرام سے باتیں کرتے ہیں. گری کوٹ والوں، سسمو ہیو خوش تھیت. آپ کو پتا ہے ابھی وہ جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بیٹھی ان کو میرا سلام پہنچے. مجھے نہیں پتا تھا کہ پہاڑ کیسے جلسہ گاہ بن جاتے ہیں. آج دیکھا ہے کہ پہاڑ بھی جلسہ گاہ بن جاتے ہیں، ماشاءاللہ. مسلم لیگ نون کے جلسے دیکھ کر ماشاءاللہ پوری دنیا حیران ہے. لیکن میں نے میاں صاحب کو، مریم اورنگزیب صاحبہ نے جب میاں صاحب کو آپ کی تصویر یہاں سے بنا کے بھیجی تو جانتے ہو ان کا کیا پیغام آیا؟ انہوں نے کہا کہ روز ایک ہی بڑے بڑے جلسے کی تصویریں بھیج دیتے ہو یا مختلف جلسے کر رہے ہو؟ وہ جب جتنے بھی آپ کے بچے بڑے ہو جائیں، ماں باپ کو لگتا ہے بچے ابھی بچے ہیں تو ان کو ابھی یقین نہیں آتا کہ مریم نواز کے جلسے بھی اتنے لوگ آ رہے ہیں، ماشاءاللہ. لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مریم نواز کے جلسے میں جو بھی لوگ آتے ہیں وہ سب نواز شریف سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اسی لیے نواز شریف نے اپنی بیٹی کو آپ کے پاس بھیجا ہے. انہوں نے مجھے کبھی اکیلا کہیں نہیں بھیجا. تو میں بہت دل سے، کسی نے کہا کہ اتنی دور کا سفر طے کر کے آئی ہوں. بالکل اتنی دور کا سفر میں طے کر کے آئی ہوں، لیکن میں تو گاڑی میں تھی. میرے ساتھ ان دشوار گزار اور خطرناک راستوں پر مسلم لیگ نون کے یہ نوجوان موٹر سائیکلز پہ تھے، اور میں پورا راستہ یہ دعا کرتی آئی، ان پر پڑھ پڑھ کے پھونکتی آئی کہ پتہ نہیں کون ماؤں کے بچے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. تو مریم نواز کو تو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، گاڑی میں آئی ہوں. میں آپ لوگوں کو دیکھ رہی تھی کس طرح آپ ان دشوار مشکل راستوں سے گزر کے آ رہے تھے. تو سلام تو آپ کو ہے. اور کل میں نے 14 گھنٹے مسلسل آپ کی کیمپین چلائی ہے الحمدللہ. اور 10:30 11 بجے میں جب ہوٹل میں داخل ہوئی تو کئی 100 بچوں کا، نوجوانوں کا اجتماع مجھے ہوٹل کے دروازے تک چھوڑ کے گیا. تو مجھے بتاؤ، جس کو اتنی محبتیں ملتی ہوں. مجھے لوگوں نے کہا آپ میں اندر آئی، انہوں نے کہا آج 14-15 گھنٹے بعد آپ ہوٹل واپس آئی ہیں تو تھکاوٹ تو ہو گئی ہوگی. میں نے کہا بالکل بھی نہیں. جس کو اتنی محبتیں، شفقتیں مل رہی ہیں اس کو کیا تھکاوٹ ہوگی.
اور ابھی میں پچھلے جلسے میں بھی بتا کر آئی ہوں, یہاں بھی بتانا چاہتی ہوں, کیونکہ غلطی تم سب کو پیچھے کر رہے ہو, خود تم عوام کے اور میرے درمیان میں کھڑے ہو, ذرا پیچھے ہو جاؤ نا, لوگوں کو دیکھنے دو. ان کو میں ہر وقت کہتی ہوں کہ پلیز تم لوگ سب میرے ساتھ ہوتے ہو, جو میرے سے ملنے آئے ہو ان کو پلیز ان کے اور میرے درمیان سے ہٹ جاؤ. اور میرے ایک بات میں اور کہنا چاہتی ہوں, میں پہلی دفعہ ادھر آئی ہوں, لیکن یقین مانیں کہ میرے ہوٹل کے کمرے کے اندر چادروں اور دوپٹوں کے انبار لگ گئے جو میرے بھائیوں نے میرے سر پہ ڈالی ہیں. تو میری طرف سے آپ سب لوگوں کا, آپ کی محبتوں کا, آپ کی شفقتوں کا بہت بہت شکریہ. یہ یادیں میں ہمیشہ رہتی زندگی تک اپنے دل میں رکھوں گی, اور جس طرح آپ نے نواز شریف سے محبت نبھائی ہے, وفا نبھائی ہے, اسی طرح میں بھی یہ محبت آپ سے نبھاؤں گی انشاءاللہ. اور اس محبت اور شفقت کا جواب آپ کی مزید خدمت کر کے آپ کو دیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو میرے نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہیں, میرے بیٹے کا نام ہے محمد جنید صفدر, تو مجھے ان سب میں اپنا بیٹا نظر آتا ہے. میری گاڑی کے آگے رات کو 10-11 بجے وہ بچے اتنے جوش میں اچھل رہے تھے اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے تھے. تو مجھے مریم تیری آواز میری آواز, مریم نواز کا نعرہ لگا رہے تھے. تو مجھے یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی استور کے عوام کی, گلگت بلتستان کے عوام کی, پاکستان کے عوام کی آواز آپ کو بن کے دکھاؤں گی انشاءاللہ. اور یہ جو جی بی کی پولیس یہاں پر کھڑی ہے, میں ان سب کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. انہوں نے میری حفاظت میں کوئی کمی نہیں کی. میرے بھائیوں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو میں جب یہ دیکھ رہی تھی کہ 73 سال میں سنا کرتے تھے کہ گلگت بلتستان میں کوئی کام نہیں ہوا, گلگت بلتستان محرومیوں کا شکار تھا, یہ بات سچ ہے. لیکن اور میں جب یہ بھی دیکھتی ہوں کہ یہ اتنی خوبصورت حسین وادیاں ہیں, یہاں کے لوگ اتنے خوبصورت ہیں, اتنے صاف شفاف اچھے دل والے شعور والے لوگ ہیں, تو یہ کیوں پیچھے تھے, یہ کیوں پیچھے تھے, یہ کیوں محرومی تھی. تو مجھے یہ بتایا گیا, جب میں نے دھرتی پہ پاؤں رکھا تو ایئرپورٹ سے لے کے سڑک سے لے کے ہاسپٹل کے عمارتیں, ہاسپٹل کی عمارتوں سے لے کر جو آپ کے کالجز اور یونیورسٹیز کے کیمپس ہیں, مجھے بتایا گیا کہ یہ پچھلے 5 سالوں میں نواز شریف نے یہ خدمت کی ہے گلگت بلتستان کے عوام کی. اور میں بہت, ہم خوش قسمت ہیں, آپ لوگ بھی خوش قسمت ہیں, مسلم لیگ نون بھی خوش قسمت ہے کہ آپ کو شہباز شریف جیسا وزیر اعلیٰ ملا جس کا نام ہے حافظ حفیظ الرحمان صاحب. اگر صحیح معنوں میں کوئی خدمت میں, محنت میں شہباز شریف صاحب کے نقش قدم پہ چلا ہے تو اس کا نام ہے حافظ حفیظ الرحمان صاحب. نواز شریف کو اس خطے سے, گلگت بلتستان سے بہت پیار ہے, اور اب وہ پیار مجھے بھی منتقل ہو گیا ہے, لیکن اس پیار کا حق ادا کیا ہے ہمارے حفیظ الرحمان صاحب نے. جس طرح پنجاب کے اندر شہباز شریف نے دن رات ایک کر کے ڈینگی جیسے موذی مرض کا خاتمہ کیا تھا, اسی طرح پاکستان میں بہترین کارکردگی اگر کورونا جیسے موذی مرض میں کسی کی تھی تو وہ ہے حافظ حفیظ الرحمان صاحب. تو یہ اتنی خوبصورت وادیاں ہیں, آپ لوگ اتنے خوبصورت لوگ ہو, تو اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ نواز شریف نے کیوں آپ کی اتنی خدمت کی ہے. اور جب میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پر باہر سے لوگ لا کر آپ کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. میرا بیٹا جنید اگر نوکری کرنے کے لیے اس کو کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک جانا پڑے تو میں ماں ہوں, میرے دل پہ کیا گزرتی ہے وہ سب مائیں سمجھتی ہیں. اس لیے
ना सिर्फ ये कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपसेस बने हैं, और भी ज़्यादा बनने चाहिए, और ज़्यादा तालीमी इदारे बनने चाहिए, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के मेरे जो ये नौजवान हैं, ना सिर्फ ये तालीम की रोशनी से फैज़ याब हों, इनको वही सहूलतें मिलें जो पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में, बाकी सूबों में मिलती हैं। इनको वही सहूलतें मिलें जो पंजाब को मिलती हैं, जो सिंध को मिलती हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा को मिलती हैं, जो बलूचिस्तान को मिलती हैं। सहूलतों में आप कभी कभी किसी से कम ना हो। मेरा ये 5 साल में बहुत काम हुआ है, लेकिन बहुत काम होना अभी बाकी है। तो मेरा ये भी दिल करता है कि बलूचिस्तान में अमन, जो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की कोशिशों से यहाँ पर अमन आया, यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से पहले, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से पहले यहाँ पर 1000 के करीब अफराद शहीद हुए थे कुछ मुख्तलिफ दहशतगर्दी के हमलों में, और ये जो मजहबी हमले इनमें हुए। लेकिन आपको ये जानकर खुशी भी होगी, मुझे भी बहुत खुशी होती कि पिछले 5 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की हुकूमत में यहाँ एक भी दहशतगर्दी का हमला नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा दिल करता है कि आपको, मेरे नौजवानों, आपको यूनिवर्सिटीज भी मिले, तालीम के मौके भी मिले, फ्री लैपटॉप्स भी मिले, आपको 4G भी मिले, ताकि आप आगे बढ़ सको। और ये जो भाषा डैम बन रहा है और ये जो यहाँ पर सियाहत आ रही है, इस सब में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो भी नौकरियां जनरेट हों, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों का होना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, वोट को इज्जत दो का नारा गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पर भी बड़े जोरों शोर से गूंज रहा है। लेकिन इसको बंद करें जरा। लेकिन अब इस नारे को अमली शक्ल देने का वक्त आ गया है, और वो दिन है 15 नवंबर का दिन, जिस दिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपनी किस्मत का फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे ये यकीन है, मेरा ये ईमान है कि जितने आप पढ़े लिखे हो, जितने आप तहजीब वाले हो, जितने आप शऊर वाले हो, आप किसी ऐसे शख्स के हाथ में अपनी तकदीर नहीं दोगे। जिस शख्स ने पूरे पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या देगा। जिस इंसान ने सिर्फ पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से बददुआएं इकट्ठी की हैं, वो आपके उस शख्स का नाम है इमरान खान, और वो आपके वोट का हकदार नहीं है। बड़ी चालाकी से चंद दिन पहले आके इधर बाकी झूठे वादों की तरह एक सूबे का वादा करके चला गया। मानते हो ये वादा उसका? तुम्हारा वादा उतना ही झूठा है जितना तुम्हारा हर वादा जो आवाम ने देख लिया। 2.5 साल में एक वादा भी तुम्हारा सच्चा नहीं हुआ। तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये जानते हैं कि ये वादा भी सिर्फ एक बस गो है। वो छोड़ो बस। ना सिर्फ ये कि जाती हुई डगमगाती हुकूमत को वोट नहीं देना, बल्कि जो लोग आपकी जमात को छोड़ के चले गए, जो जरा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके, जो आपके वोट की पर्ची जो आपने शेर को दी थी, दबाव बर्दाश्त ना करते हुए वो जाके किसी और की झोली में बैठ गए, तो मेरे अस्तोर के बहन भाइयों, मुझे बताओ, क्या वो आपके वोट के हकदार हैं? लोटों की जगह कहां होती है? कहां होती है? जरा और ऊंची बताओ, लोटों की जगह कहां होती है? सवाल सुन लो पहले, लोटों की जगह कहां होती है?
लोटों की जगह बाथरूम्स में होती है, लोटों की जगह आपके वोट के डिब्बों में नहीं होती। जो इंसान अपनी इज्जत के लिए और दबाव में खड़ा ना रह सके, वो आपके लिए क्या खड़ा होगा कभी। तो मेरे भाइयों बहनों, 15 नवंबर को शेरों की तरह निकलना, और मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं, और ये भी एक फिनोमिना है, ये भी एक तब्दीली आई है न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, कि अब जमात की जो पहली सफे है ना कारकुनों की, उसमें 90% अब मुझे नौजवान नजर आते हैं। तो ये जो मेरे नौजवान है, ये मुस्लिम लीग नून का कंट्रोल संभालेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखना, जुल्म के आगे सर कभी नहीं झुकाना। हम हजरत अली शेर खुदा के मानने वाले हैं। जुल्म को बर्दाश्त करना उससे बड़ा जुल्म है, और अगर आप पे कोई जुल्म करे तो जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना। और वो मुस्लिम लीग नून अब पुरानी हो गई, वो मुस्लिम लीग नून अब पुरानी हो गई जिसमें अगर एक थप्पड़ मुस्लिम लीग नून को पड़ता था तो वो दूसरी गाल आगे करते थे। अब ये नौजवान ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर एक मिनट बेटा, एक मिनट, और अगर 15 नवंबर को मुस्लिम लीग नून और शेर के वोट पर और गिलगित बल्तिस्तान की राय पर डाका डालने की कोशिश की, तो याद रखना, आवाम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। ना गिलगित बल्तिस्तान ये फैसला कबूल करेगा, ना पाकिस्तान का कोई शहरी ये फैसला कबूल करेगा। तो बहुत सोच समझ के शेर पर ठप्पा लगाना, और याद रखना कि आप शेर पे मोहर नहीं लगा रहे, अपनी तरक्की पर मोहर लगाओगे इंशाअल्लाह। आप शेर पर मोहर नहीं लगाओगे, आप महंगाई के अंदर कमी लाने पर मोहर लगाओगे। आप शेर के ऊपर मोहर नहीं लगाओगे, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और गिलगित बल्तिस्तान को उनके हकूक मिलने के ऊपर मोहर लगाओगे इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ वादा करो कि लोटों को वोट नहीं दोगे, लोटों को वोट नहीं दोगे ना। और एक दफा फिर कहो ना, आलो 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 आलो, वत्तो 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 वत्तो। और एक दफा मेरे साथ मिलके शेर का नारा लगाओ, ऐसे करना, शेर, और जोर से, शेर। तो इंशाअल्लाह 15 को इंशाअल्लाह पूरे गिलगित बल्तिस्तान में शेर की धाड़ गूंजेगी इंशाअल्लाह ताला। तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, फरमान अली खान साहब, राना फारूक साहब, उनको तारीखी फतह दिलाना, और हमारे जो जिस तरह आपने बरकत जमील साहब को कामयाब किया था, इसी तरह आपसे मुझे तवक्को है कि ये शेर, हमारे शेर राना फारूक साहब को भी इसी तरह कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में मेरे साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून के सारे उम्मीदवार जितने भी गिलगित बल्तिस्तान में आपके हक के लिए उतर रहे हैं इलेक्शन में, उनके लिए कुरान की एक आयत पढ़ो मेरे साथ, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। मेरे पीछे पढ़ो, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। इंशाअल्लाह शेर आ रहा है, इंशाअल्लाह शेर आ रहा है। तो अस्तोर के मेरे अवाम जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, मेरे ये शेर दलेर जिंदाबाद, और आखिर में नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा मेरे साथ लगाओ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। और इससे भी ऊंची आवाज में, और इससे भी ऊंची आवाज में एक दफा, पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।
Ne var? Kalala, ano sa iya, Tiyong Dorot, bay? Sabon, bay. Yes, up.